السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفضلنا به على سائر الأمم. أشهد أن أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد عباد الله، اتقوا الله فإن تقواه سبحانه بها العصمة من الضلالة والسلامة من الغواية، وهي السبيل إلى السعادة والنجاة يوم القيامة. فاتقوا الله حق تقاته والتزموا طاعته ومرضاته، وتذكروا عباد الله أن الله عز وجل قد فضل بعد مخلوقاته على بعض استفاء منه واختيارا وتشريفا وتكريما،
وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإن مما فضل الحق عز وجل من مخلوقاته تفضيله بعد الأيام على بعض وجعلها موسما لإفضاله وإنعامه ومتجرا لأوليائه وأصفيائه يغتنمونها بما يقربهم إليه تعالى ويدينهم من رحمته ورضوانه. ألا وإن يوم الجمعة أعظم الأيام عند الله قدرا وأجلها شرفا وأكثرها فضلا، فقد اصطفاه الله تعالى على غيره من الأيام وفضله على ما سواه من الأزمان، واختص الله عز وجل به أمة الإسلام فقد ضلت عنه اليهود والنصارى، وهدى الله تعالى أمة الإسلام إليه تشريفا وتكريما لها ببركة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي نالت بيمن رسالته كل خير وفضيلة. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. ويوم الجمعة سيد الأيام كلها، خصه الله عز وجل بخصائص عظمى وشرفه بمزايا كبرى ليست لغيره من الأيام، وندب الله عز وجل العباد إلى اغتنام ما فيه من الفضائل والمصارعة إلى ما خص به من الطاعات. وإن مما أشار إليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من فضائل هذا اليوم وخصائصه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وروى الإمام أحمد عن أبي لبابة البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه 5 خصال: خلق الله عز وجل فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله عبد لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés vers la religion musulmane. Nous remercions Allah qui nous a privilégiés sur d'autres communautés. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui et que la salutation, la bénédiction soit sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et tous ceux qui suivront leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, craignons Allah subhanahu wa ta'ala, car avec la crainte d'Allah, nous allons échapper l'égarement, nous allons être sauvés, nous allons bénéficier de la grâce et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette même crainte d'Allah, c'est le bonheur dans ici-bas et c'est le bonheur aussi au-delà. Craignons Allah subhanahu comme il se doit. Lèvons-nous tous avec les recommandations d'Allah telles qu'il a recommandées. Sachons, chers frères musulmans, Allah, par sa sagesse, il a privilégié certains jours sur d'autres, comme il a privilégié certaines créatures sur d'autres. Il nous dit: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Ton Seigneur, il crée ce qu'il veut et il choisit aussi ce qu'il veut. Chers fidèles, le sermon de ce jour va se dérouler sur les spécificités et les avantages des jours du vendredi. Parmi les jours qu'Allah a privilégiés sur d'autres jours, c'est ce jour de vendredi qu'il a donné à cette communauté pour que les gens se retrouvent, pour qu'ils purifient Allah, pour qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils comblent aussi de sa miséricorde. Chers fidèles, le jour le plus honorable auprès d'Allah,
c'est le jour de vendredi. Il n'y a pas une journée qui est meilleure que ce jour. Allah subhanahu wa ta'ala, et il a égaré ce jour des juifs, et il a égaré aussi ce jour aux gens des livres. Et quant à nous, grâce à la bénédiction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a comblé de nous spécifier en ayant le jour de vendredi dans notre vie, qui est le meilleur jour. Muslim a rapporté dans son livre que Allah subhanahu, que le prophète il dit, Allah il a égaré le jour de vendredi à ceux qui nous ont précédés comme communauté. Le jour de la célébration des fêtes des juifs sera le samedi, et celle des gens des livres des chrétiens sera le dimanche. Allah subhanahu wa ta'ala, malgré nous qui sommes venus en arrière, nous qui sommes les derniers, et il a fait que le premier jour de ces célébrations commence par la nôtre qui est le jour du vendredi. Chers fidèles, nous allons parler un peu de quelques avantages, de quelques spécificités de ce jour, car Allah il a nommé le jour du vendredi le plus grand fête des musulmans. C'est même plus grand que le nombre de grandes fêtes. Il s'agit de la fête de Ramadan et celle de Tabaski. Le vendredi est plus grand que ces deux jours-là, parce que lui, il est obligatoire que le musulman aille à la mosquée, aille écouter l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi autant d'autres avantages, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ceci. D'après ce que Abu Hurairah a rapporté, le meilleur jour de l'année entière, que le soleil s'est levé dessus, s'est rayonné dessus, c'est le jour du vendredi. Il y a quelques raisons. C'est dans ce jour, Allah a créé notre Adam alayhi salam, il lui a rassemblé des poussières. C'est dans ce jour, Allah, et il a mis notre père Adam alayhi salam dans le paradis. C'est dans ce même jour qu'il est sorti du paradis. Et Yawm al-Qiyamah, que tout le monde attend, et tout le monde a entendu parler de ce jour dernier, ne viendra que dans le jour du vendredi. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le vendredi est le plus haut de tous les jours. C'est le vendredi qui est la marine de tous les jours, les marines de tous les jours. Et c'est le vendredi qui est plus grand auprès d'Allah plus que tous les jours, y compris nos deux grandes fêtes de Tabaski et celle de fête de Ramadan. Il nous a parlé dans ce hadith également aussi de 5 spécificités que nous venons de lire quelque part. Adam a été créé dans ce jour et il a été descendu du paradis vers la terre le jour du vendredi. C'est le jour du vendredi que Allah il lui est rappelé et il lui est retiré son âme. Parmi ces spécificités, il y a une heure, un temps des jours du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun croyant, aucun musulman ne peut être debout, ou est conscient, ou est concentré dans cette heure ainsi. Il est en train d'évoquer à Allah son vœu, son ambition, sans que Allah subhanahu wa ta'ala il va lui donner ce qu'il a demandé, tant qu'il ne demande pas une chose interdite. Parmi les spécificités du jour du vendredi, toute autre créature, en dehors des djinns et des ins, des humains et des djinns, et ils auront peur du jour du vendredi, que le jour du jugement ne se déclenche pas à leur insu, comme il a dit, même les anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni ciel, ni terre, ni vent, ni montagne, ni mer, ni d'autres créatures comme les animaux par exemple, sans qu'ils auront peur de ce jour de vendredi, que le jour du Yawm al-Qiyamah soit déclenché. Chers fidèles, de notre part, nous devons en tenir de quelque chose que nous devons nous intéresser pour ce jour de vendredi. Le temps qui est dit que personne ne pourra être dans cette période en demandant à Allah de son vœu, de son ambition, sans qu'il va leur faciliter. Nous devons en chercher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelque part, il a dit, il tamisuha, c'est terre spécifique. Il faut le chercher après la prière de Asr, des jours de vendredi. Bien avant cela, il y a des bonnes surrogatoires
que musulman, il doit exercer pour accomplir, pour donner le droit de séjour et comme il est recommandé. Parmi lesquels, il doit aller à la mosquée très tôt, il doit lire Surat al-Kahf. Ça sont des traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car ça a été authentifié par lui que celui qui lira Surat al-Kahf dans le jour de vendredi, et il lui sera lumière entre les deux vendredis. Parmi aussi de ce comportement que les musulmans doivent adopter, d'y aller au vendredi, de se purifier, de se parfumer, de porter ses habits les plus propres, ses habits les plus beaux, et pour se nettoyer et pour aller au vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Man irtasala yawm al-jum'ah, quiconque va se laver le jour du vendredi, le lavage de janaba, sans pourtant même qu'il soit en janaba, mais une traduction, une belle traduction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il est allé au vendredi à la première heure. C'est comme il a sacrifié un grand chameau qui a beaucoup de viande, il en a égorgé, il a donné fils à Bilillah. Et quiconque ira aussi à la deuxième heure, c'est comme il a donné un grand bœuf en sacrifice. Celui qui ira aussi au vendredi à la troisième heure, c'est comme il a sacrifié un bélier avec ses cornes. Celui qui ira au jour du vendredi à la quatrième heure, c'est comme lui aussi il a donné comme sacrifice une poule. Celui qui ira au vendredi à la cinquième heure, c'est comme il a donné un œuf de poule en sacrifice. Lorsque l'imam sort, il vient, il monte sur son mimbar, ça a été dit dans un autre hadith, il y a des anges qui seront à tout accès de la mosquée et ils vont noter les venants à la mosquée par ordre, par mérite. Celui qui vient très tôt, ils vont écrire son nom. Mais lorsque l'imam sort pour commencer le dhikr, que Allah nous appelle tous envers, Hadaratil Malaika, ils vont plier leurs feuilles, ils vont venir eux aussi, Al-Malaika, ils vont écouter le Coran et le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est également le khutbah que vous entendez tous les jours et chaque vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a sollicité à sa communauté d'y aller très tôt au vendredi. Venez très tôt à la mosquée le jour du vendredi. Rapprochez-vous de l'imam et écoutez. Écoutez aussi attentivement les mots et les conseils qu'il parle du Coran et de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car l'homme ne cesse jamais de se retarder. N'allez pas au vendredi à l'heure, ne traînez le pas jusqu'à ce que le serment a commencé. Il n'a trouvé que la prière. Il ne cesse pas de prendre du retard tout le temps, qui est devenu comme son habitude d'y aller écouter le dhikr d'Allah les jours du vendredi, jusqu'à ce que le jour que nous rentrerons, Inch'Allah, tous dans le paradis, il sera aussi en retard et dans le paradis, au cas où il aura accès au paradis. Donc, le musulman est ambitieux. Il doit mettre dans ses objectifs de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les spécificités du jour du vendredi, il y a les très tôt, de se rapprocher de l'imam, d'écouter son serment. Et au Qiyamah, vous avez entendu que ceux qui auront le paradis, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala de vis-à-vis. C'est le jour du vendredi, Allah le visitera. Et lorsqu'il vient en visite aux gens du paradis, ceux qui avaient l'habitude de venir très tôt, de se rapprocher à l'imam, et ils seront les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons en prendre toutes ces références en compte, car souvent, et il est observé que beaucoup de musulmans négligent l'affaire de ce vendredi. Pourtant, nous n'avons pas du tout une célébration qui peut être plus agréable que le jour du vendredi. Chers fidèles,
il y a aussi d'autres comportements que nous observons, qu'est-ce qui est vu quelque part. Certains ne s'intéressent pas au vendredi et quand ils ne viennent pas en bonne position et en bonne conformité. Et quand ils viennent aussi, ils mettent fin à leur vendredi, qui est de ne pas venir déranger les musulmans avec les hautes lectures, avec tout ce qui peut déranger les consciences des uns et des autres. Mais lorsque l'imam monte sur le mimbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a sollicité, hautement sollicité, que nous écoutons attentivement le vendredi. De fait que même celui qui dira à son frère de côté, tais-toi, qui est en train de parler, tais-toi, faqad lara, et il a parlé de quelque chose qui n'est pas du tout bien. Celui qui dira à son frère, en plein serment du vendredi, tais-toi, ou bien assieds-toi, ou ainsi de suite, il lui est parlé, et lui n'aura pas tout avantage qui ont été cités dans les jours de vendredi. Il va falloir que nous tenions ça en compte. Et autre chose très importante, c'est de ne jamais manquer un vendredi sans avec une raison valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, certains peuples, certains groupes ne cesseront jamais de s'absenter au vendredi sans aucune raison valable, ou bien Allah va fermer leur cœur. Lorsque Allah ferme le cœur de quelqu'un, la croyance, lui, il n'en aura pas. La bonne solution, lui, il n'en aura pas. Donc c'est venu dans un hadith, Man taraka al-jum'ata thalatha marratin min ghayri daruratin, taba Allahu ala qalbihi. Quiconque abandonne l'église le vendredi, 3 vendredis successivement, sans avec une raison valable, et lui, il a mis fin, Allah va fermer et son cœur, il ne se retrouvera jamais et dans la vie. Donc, chers fidèles, voici quelques remarques que nous pouvons parler de ce grand jour de vendredi pour que les gens sachent l'importance de ce jour et de venir très tôt écouter le dhikr. Ce dhikr, l'imam aussi a comme obligation, ou objectif, ou charge, responsabilité de regarder autour de la communauté les questions nécessaires à débattre ou à rappeler, qu'Allah nous fasse comprendre. Le jour de vendredi dans notre vie, ce n'est pas n'importe quel jour. Il va falloir que nous respectons ces références du prophète sallallahu alayhi wa sallam de toute sa vie. Lui-même, il n'a jamais négligé le vendredi. Et il a sollicité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a appelés et pour aller écouter le vendredi et d'y aller très tôt. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya bis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah. Allez-y écoutez la parole, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses qui peuvent vous empêcher, telles que le commerce, wadharul bay'. Écoutez, cessez vos commerces, allez-y, écoutez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous fasse comprendre. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Chers fidèles, voyez-vous ce que rappelle pour nous donner un peu, pour nous rappeler les uns et les autres par rapport à l'importance de ce jour de vendredi qu'Allah nous facilite. Parmi des bonnes adorations à exercer dans le jour du vendredi, c'est de multiplier beaucoup de prières sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un grand connaisseur, Ibn Qayyim rahimahullah, après avoir entendu un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit Inna min afdali ayyamikum yawmil jum'ah, parmi vos meilleurs jours absolument de l'année, de la semaine, du mois, etc., c'est le jour du vendredi. Alors si ce jour arrive, fa'aksiru alayya min as-salati fi, il faut multiplier beaucoup de prières sur moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya, car vos prières que vous faites sur moi, Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد, avec d'autres formes qui sont tous
légal et authentique. Il a dit car vos prières me seront présentées chaque fois que vous procédez la prière en ma faveur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aussi Akthiru min as-salati alayya yawm al-jum'ati wa laylat al-jum'ah. Dès la nuit du vendredi, il a dit multipliez beaucoup de prières et sur moi, car c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a recommandé, comme il a dit في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ibn al-Qayyim, lorsqu'il est arrivé à expliquer ce hadith, il a donné une belle dissertation ou une méditation. Il a dit tout bonheur que le musulman profite de sa vie, que ce soit ce qui est entre droit et devoir, entre lui et Allah, entre lui et soi, entre lui et de la nature, entre lui et ses parents et ses amis, etc. Tout bon enseignement, tout exercice d'adoration que nous sommes en train d'exercer. Ensuite, de bénéficier, et nous l'avons eu à travers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était le transmetteur, qui était l'envoyé et qui nous a transmis, et tout ce faveur que nous sommes en train de profiter. Donc, il a des raisons de quoi a beaucoup multiplié les prières sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de le coucher du soleil du jeudi et jusqu'à l'autre lobe du samedi. Ibn al-Qayyim, il a dit tellement le jour du vendredi était un jour très très particulier. Sa durée commence dès le coucher du soleil du jeudi jusqu'à l'aube du samedi. Et pour que le musulman puisse beaucoup profiter et bénéficier de toute invocation, de se préparer et à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en ce jour. Vous n'avez pas remarqué, chers fidèles, le nombre que nous nous retrouvons, tous vêtus de la même façon peut-être, et tout est propre, et nous donne une similitude ou une simulation à celle de Yawm al-Qiyamah. Pour nous faire savoir, nous musulmans, même si nous vivons ici, mais nous préparons aussi pour au-delà. Nous nous retrouvons pour se connaître, nous nous retrouvons pour s'imprégner des pensées. Que attention, cette foule que vous voyez, Yawm al-Qiyamah, nous allons nous mettre devant Allah et dans la même situation. Les avantages de Yawm al-Jum'ah qui ont été cités, ils sont une trentaine et poussière. Donc nous ne pourrons pas tout citer ici, mais le plus important, c'est de se conformer à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé. Surtout des choses qui vont mettre fin au vendredi de quelqu'un. Lorsque vous venez très tôt, approchez-vous. Avant l'arrivée de l'imam, il est autorisé que quelqu'un il lit le Coran, quelqu'un il fait ses nawafil, quelqu'un il fait son dhikr, mais à ne pas déranger les fidèles qui sont dans la mosquée. Nous attendons souvent qu'il y a certains qui Allah les récompense de la meilleure façon. Ils arrangent l'espace pour que les gens puissent entrer dans la mosquée, mais qu'ils ne forcent pas. Et je n'ai personne lorsqu'il est assis dans cet état qu'il peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, car le jour du vendredi, surtout en plein serment de l'imam, demande une relaxe pour pouvoir écouter attentivement le serment et pour retourner avec quoi à la maison. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم وسائر الصحابة وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.